Hello. Good morning, everybody. Is my voice is clear? Sir, Okay. Okay. Let us. How many students are there? Around 50 students are there. Okay, let them come. So I will continue the today's class once again. Um, Let us discuss about the objectives and syllabus of the linear control systems. Mm, I want to share my screen once again. Once again, there is a network problem for me. Hmm. Okay, I will continue. There is a problem with this sharing the information. Once I share the information, suddenly it is disconnecting. Hmm. హలో ఏమో స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా? కనిపిస్తుంది సార్. Sir, Right, good. Okay, there may be 1, 2, 3, 4. There will be 6 objectives are there. The introduction of concepts of open loop, closed loop systems, mathematical models of electrical and mechanical systems, and concepts of feedback. So that is actually points are directly related to actual chapters. Suppose if you go to the first chapter, you can see the concepts of system, the control system. That is the first one. In that one, you will see open loop, closed loop control system, and their differences. So directly, first objective is related to the first chapter. So what is a open loop, and what is a closed loop, and what are the elements which involve in the open loop and closed loop. Once we want to control the system, then it comes to closed loop. So such thing you will learn from the first two topics. Then what are the differences? Such a way, when we go to the closed loop, there may be a feedback is there. Okay, suppose let us assume that there may be a box is there, and you are giving certain signal to that box, and box contains some system, some plant. Okay, plant may contain so many number of connected devices, components, elements. Okay, it contains so much thing. So you are giving certain signal, certain input signal, or maybe you are going to excite the system.
and according to that signal, you are getting certain output from that box. It may be anything. Internally, the system contains anything. So whatever the output which is coming from that system or maybe that box is totally depends upon the applied signal and also the characteristics of the system. See, you don't find any another loop. It is in a single one directional in one way loop only. So from the input section through the system to the output, it is in the only one way. Okay. So there is no feedback from the output section to any input section. There is nothing is there. Then simply you can say that వద్దు బాబాయ్. there will be disturbance. Emma, somebody is please mute చేసుకోండి మీరు. Hello. Some person, some student, please mute చేయండి అమ్మా. Okay. So it's direct connection from the system, and from the system there is an output. Now there is no feedback from the output section to the input section. Therefore, it is simply in the open loop. It is in the open loop. That means you are giving certain instruction to the system, and system is producing some output. Or maybe you can get some condition at the output. That may be any output, any product, or maybe any condition. You can treat it as a certain thing from the system. It may be a product, or maybe any variable, or maybe any condition of the system. You can treat it as output from the system. So it's a direct relationship. So output is directly proportional to the input. So there is no feedback from the output section to the input section. Therefore, simply you are saying it is in the open loop. Open loop. Now, the second point is the closed loop. Closed loop means there may be a correction at the output section. You are correcting the output of that system according to your requirement. According to your requirement. I'll repeat. Control system. So system is there. It may be anything. Robotic system, radar system, aeroplane. Okay, it's a simple motor, a simple transformer, servo, synchro. Okay, anything. It's a control system. Okay, biomedical system. We are biomedical. We are biomedical. Biological variations. According to the biological variations, we are under biomedical system. So whether we can control the output, according to our requirement. So where we are applying this requirement అనేది ఎక్కడ మీరు చూస్తున్నారు అంటే you are showing that the input section. That means suppose let us once again go back to the open loop. In the open loop, it contains only a signal, input signal, and a system, and certain output. Now I want to correct my output according to application of my input. If it is done, then there may be a feedback from the output section to the input section. There may be a feedback from the output section to the input section, and you are placing certain element at the input section. That element is going to take the difference of the applied signal and the output signal, and according to the difference, it is going to give the instruction to the system to correct the output. See, ఏం చేయాలి నేను సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయాలి. సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ సిస్టమ్.
ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో ఏం లేదు నాకు. క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టంలోకి వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ని అకార్డింగ్ టు మై ఇన్పుట్ I want to control that output value, whether it is a value, whether it is a condition, whether maybe anything, position, velocity, acceleration, anything, temperature, whatever maybe. I want to adjust according to my requirement or maybe industrial requirement. Then there may be a feedback from the output section of the system to the input, and where you are taking the difference of the applied signal and output. Then whatever the difference, that we will treat it as an error. According to the error, we'll give certain signals to the system, and that system is going to correct it out. It will correct the output. So there may be in a, whatever this operation takes place in a closed format. Closed format. The entire system is in a closed format. So open loop, there is no correction of your output. And output ఎట్లా వచ్చిందో అలాగ వస్తుంది అంతే. ఈవెన్ మీరు అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ బట్టి సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి మీకు ఏదో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రాబ్లం ఉన్న, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న దానికి ప్రపోర్షనల్గా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. యు ఆర్ అనేబుల్ టు కరెక్ట్ ఇట్ అవుట్. కంట్రోల్ చేయలేరు, కరెక్ట్ చేసుకోలేరు. That's why that is in the one way, and also it is in the open loop. But there may be, when we go to the control system, then there may be at least two ways. One is in the forward way, second one is in the backward way. There are two ways. So in the forward way, your normal system is there. You are giving certain input to the system and it is producing certain output. But in the reverse way, or maybe in the feedback way, you are collecting the information from the output section and you are attaching to the input section. So there may be two ways for the closed loop control system. One is in the forward, second one is in the reverse. According to this one, entire system is closed. Why it is in the closed? Because I want to control the output according to input. So what is happening at the input section? We are taking the difference of applied signal and output. And whatever the error is coming, that error is the difference of your requirement. అంటే ఏదో కావాలి నాకు, సపోజ్ టెంపరేచర్ 5 degrees ఉంది, నాకు 5 degrees ఉండకూడదు, 4 degrees ఉండాలి, లేదా 3 degrees ఉండాలి. Then I will send that information through feedback to the input section, where I will take the difference of the actual. It will say, అదేం చెప్తుంది అక్కడ, యాక్చువల్, అది యాక్చువల్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ యాక్చువల్, యాక్యువేటర్. సో అదేం చెప్తుంది అంటే ఇది తక్కువ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు దట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్ ద సిస్టమ్. Then your system is going to increase the factor or decrease the factor. So there may be a control signals which are involved in the control system to correct my output according to or with reference to your input. So దాన్ని ఏమంటాడు వాడు, కమాండ్ అంటాడు. అంటే మీరు ఒక కమాండ్ ఇచ్చారు సిస్టమ్కి, అది ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చింది, కానీ మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయారు, అంటే మీరు అనుకున్న దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు, కాబట్టి అది ఓపెన్ లూప్లో ఉండిపోయింది. బట్ మీరు మళ్ళీ ఆ వాల్యూని ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఇన్పుట్ సెక్షన్కి పంపించి కమాండ్ సిగ్నల్కి ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఆ కంట్రోల్ సిగ్నల్ని సిస్టమ్కి అప్లై చేశారు. అప్పుడు సిస్టమ్ అకార్డింగ్ టు ద కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ముందున్న ఆపరేషన్ని మార్చుకుని వేరే రకమైన ఆపరేషన్కి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, నాకు అవుట్పుట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ ఫార్మాట్. దట్స్ వై సింప్లీ వీ కెన్ సే ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. సో 3 points వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, కమింగ్ క్లాస్ నేను ఏం చేస్తానంటే,
మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాను. కమింగ్ క్లాస్లో ఏం చేస్తానమ్మా నేను ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తాను, ఒక పేపర్ మీద డయాగ్రామ్స్ గీస్తాను. సో యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ విచ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. And then I will consider some examples. There may be so many systems in the world. Some systems are in open loop, some systems are in closed loop. Suppose small examples, an example తీసుకుందాం. Suppose మీరు ఒక ఫ్యాన్ ఉంది. Suppose fan, you will switch on the fan. వినిపిస్తోందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా. నా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా? రైట్. కన్సిడర్ ఏ సింపుల్ ఫ్యాన్. మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ యూ విల్ స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్. దెన్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాన్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్, ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. దర్ ఆల్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసు మనకి, ఎన్ని రకాలుగా సిస్టమ్స్ చూసాం. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఆల్ ఆర్ యాక్ట్ టుగెదర్ synchronously to perform certain task, to give certain condition. Okay, I'll repeat. System contains so many number of components. System అంటే ఒకటి మనకు అర్థమయ్యేది ఒకటి. మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారంటే ప్లాంట్ అంటాడు దాన్ని. ఇండస్ట్రీలో ప్లాంట్ అంటాడు. ప్లాంట్ అంటే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి యూనిట్స్. బట్ అన్నిటికీ మధ్యలో లైన్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్. మన ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే అక్కడ అలా ఉంటుంది. సో బేసిక్గా సింపుల్గా తీసుకుంటే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రికల్ కమ్ మోటార్ కమ్ మెకానికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు, ఫ్యాన్. సో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మీరు మోటార్ సిస్టమ్కి అప్లై చేశారు. ఆ మోటార్ సిస్టమ్ దానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రొటేట్ అవుతాయి. అకార్డింగ్ టు ద రొటేషన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ సర్టన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్. అంటే ఎఫెక్ట్ దేని మీద పడుతుంది మీకు అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎయిర్ మీద పడుతుంది. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, అందులో డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒకదాంతో ఒకదాంతో వర్కౌట్ చేసుకునేసరికి చివరికి ఏమవుతుంది మనకి, యూఆర్ గెటింగ్ సర్టన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్. సపోజ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు, మోటార్ యాక్టివేట్ అయింది, ప్లేట్స్ రొటేట్ అయ్యాయి. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ యూఆర్ గెటింగ్ సర్టన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్. నౌ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్, sometimes you require certain speed of air, sometimes you don't require fan. You require in one point regulation, second point regulation, third point regulation. See, regulator will come into the picture. It is going to control the system speed. But what is the actual output you are seeing? Actual output is different. Actual output is air that you are observing, or maybe you are feeling. Yes, it is 5, it is in the 4, it is in the 3. But while the plates are moving in a one type of with one velocity value in a certain speed, this flow is dependent. This is going to regulate by a certain regulator. It contains some other parts. Now you are using certain another system. That system is different, this system is different. See, fan system is totally different. It is somewhere, and on the wall regulator is different. But regulator is going to convey certain type of control signal to the fan system, and where your fan speed is controlling. Now the question is, now the question is whether this system is in the open loop or maybe in the closed loop. Yes, మేబీ మీరు అందరికీ తెలుస్తుంది, అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు, చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్. బికాస్ స్విచ్ ఆన్ చేశాను, స్విచ్ ఆన్, రెగ్యులేటర్ లేదనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెగ్యులేటర్ ప్రస్తుతానికి లేదు, స్విచ్ ఆన్ చేశాను, దానికి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఉంది, దానికి తిరుగుతాను. దెన్ బై వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ అంటే దాన్ని ఎలా మీరు కంట్రోల్ చేయగలిగారు అంటే బై ఆపరేటింగ్ మాన్యువల్గా ఏం చేశారు మీరు దాన్ని, మీ యాజ్ అ పర్సన్, వెదర్ ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఆర్ ఎ బాయ్, మీరు ఏం చేశారు దాన్ని మీ హ్యాండ్స్తో దాన్ని ఆపరేట్ చేశారు రెగ్యులేటర్ని. అంటే మాన్యువల్గా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అందులో. మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో మ్యాన్, ద సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ లూప్. If a man is involved, man or woman, whatever it is, the person is involved in the system and he will observe the speed of that fan. I want 5, I want 4, I want 1, I want 0.
That means you are using your eyes, you are visually you are observing according to that you are finding certain difference in your computer brain. మీ బ్రెయిన్లో ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నారు, ఎక్కువైందా తక్కువైందా. అంటే దేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సటన్ సటన్ ఫీడ్బ్యాక్. నువ్వే ఆ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉన్నావు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాన్ యొక్క పెడల్స్ దగ్గర గాలి దగ్గర నుంచి రెగ్యులేటర్ వరకు విత్ ద పర్సన్ దట్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ ఈజ్ క్లోజ్ అయింది, నీ ద్వారా క్లోజ్ అయింది. నువ్వు ఆలోచించావు త్రూ యువర్ ఐస్, యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ వన్. ఎస్, I want 4. How can you get the 4? Regulation. So by using my hand, I will switch on that particular regulator. According to the regulator is a different one. It is gives certain another signal to the fan. Now the fan ఏం చేస్తుంది? The fan is the actual plant, actual system. అది ఏం చేస్తుంది? According to the control signal from the regulator, it is going to change its speed according to the rotation of those. You will get different flow of air. సో అంటే మనం అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం, ఆ సిస్టంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేసాం, మనం దాన్ని చూసాం, మనం అర్థం చేసుకుని మనం రెగ్యులేట్ చేయగలిగాం. అంటే రెగ్యులేటర్ స్విచ్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, తర్వాత రెగ్యులేటర్, తర్వాత ఫ్యాన్, నెక్స్ట్ మనం నించోబెట్టాడు అక్కడ, వీఆర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇవన్నీ ఇలా క్లోజ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్, సింప్లీ యూ హ్యావ్ అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసావు, సిస్టమ్ వదిలేసావు, వెళ్ళిపోయావు, తిరుగుతూ ఉంటుంది అంతే. ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అంటే అది బర్న్ అయిపోతుంది అలా వదిలేస్తే, స్టేబుల్గా ఉండదు, ప్రాబ్లమ్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి దాంతో అలా వదిలేసే ఉంటాయి. సో ఓపెన్ లూప్లో వదిలేస్తే దెర్ మే బి సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్, యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్, యు ఆర్ మెజరింగ్. మెజర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేరియేషన్, ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ యొక్క డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోగలిగావు నువ్వు. అంటే నువ్వే ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ అనమాట, నువ్వే ఒక కంట్రోలర్. ఇక్కడ యు ఆర్ ద కంట్రోలర్, ఒక కంప్యూటర్ నువ్వే అర్థం చేసుకున్నావు దాన్ని. సో విత్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అప్పుడు ఏమైంది? మొత్తం అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఓపెన్ లూప్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ మాన్యువల్. నో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇండస్ట్రీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం అనుకో, ఇండస్ట్రీస్లో మనకి ఆ పాసిబిలిటీ లేదు, చాలా కష్టం. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. రేపు నేను డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాను, ఈరోజు జస్ట్ ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను. సపోజ్ వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ ప్లాంట్స్, ఏ బేసిక్ ప్లాంట్లోకి వెళ్దాం. ఏ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో సిమెంట్ ఎక్కడైతే తయారవుతుందో, లేకపోతే యూరియా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళండి పోనీ, యూ గో టు ది యూరియా ఫ్యాక్టరీ. చాలామంది యూరియా ఫ్యాక్టరీస్ చూసుంటారు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ చూసుంటారు. సో దేర్ మే బి ఏ ఫర్నేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ. ప్లీజ్ గో టు ఎనీ యూరియా ఫ్యాక్టరీ. యూరియా తయారవుతూ ఉంటుంది, పెద్ద ఫర్నేస్ ఉంటుంది. హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? The person will involve manually to control that system, to observe, to measure certain information from that system. It's not possible. It's highly dangerous, hazardous for the human beings. Then we want automatic control systems. సో బేసిక్గా ఏం చెప్తున్నాడు వాడు? సింపుల్గా అంటే ఓపెన్ లూప్ అంటున్నాం, వదలడానికి వీలు లేదు. ఓపెన్ లూప్లో వదిలేస్తే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయామంటే సిస్టమ్ ఏమవుతుంది? కొలాప్స్ అయిపోతుంది, స్టేబుల్గా ఉండదు, యాక్యురేట్గా పనిచేయదు. క్లోజ్డ్ లూప్లో ఉండాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావాలి అంటే అవుట్పుట్ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్ ఇన్పుట్కి పంపించుకుని, ఇన్పుట్ దగ్గర ఎర్రర్ తీసుకుని, దాని నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ని కంట్రోలర్ ద్వారా సిస్టమ్కి అప్లై చేసుకుని అవుట్పుట్ని ఏం చేయాలి? నేను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ త్రూ ద మాన్యువల్, మ్యాన్ చేయగలుగుతాడా అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మేబీ 5 to 6% ఏరియాస్లో మనిషి ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలడు కంట్రోల్ చేయడానికి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ 80 or 90% మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, దోస్ ఆల్ ఆర్ డేంజరస్. సో దట్స్ వై డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి మనం? we require automatic control system. Automatic, it has to take its own decision. Automatically it has to correct the
system output. How it is possible? By introducing certain type of sensors, or maybe some transducers, or maybe transduction devices, different rather than your system. The normal plant ఏది ఉంటుందో అది వేరు, దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ అవుట్పుట్ దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నా వేరే రకమైన సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నారు. అది సెన్సర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదా ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సమ్టైమ్స్ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, దోస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్ టు కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఎవ్రీ టైమ్. సార్ ఈ అవుట్పుట్ మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాము, దేనికి రిఫరెన్స్ పెట్టుకుని కంట్రోల్ చేస్తున్నాము అంటే ఎప్పుడైనా కమాండ్ సిగ్నల్. వాట్ ఈస్ అవర్ కమాండ్ సిగ్నల్? ఈజ్ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్. వాట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్? వాట్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ టు ద సిస్టమ్. ఏదైతే మనం సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ కింద అప్లై చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ద కమాండ్ సిగ్నల్, ఆర్ మేబీ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూరియా ఫ్యాక్టరీస్ కానీ, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్, షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్, మరి మేబీ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్, ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్, it's not possible to control the particular condition or maybe a product of that plant using, I mean, with respect, I mean, మన ద్వారా జరగదు, చాలా కష్టం. Then we want automatically system has to take its own decisions, and that we will treat it as a control signal, and that is going to give us to the system, and it will correct out the output with respect to reference, where we require controllers, control signals. యాక్చువేటర్ అంటాడు, వాడు ఏమంటాడంటే అంటే మీకు లేవు సిలబస్లో, ఇవన్నీ లేవు మీకు, బట్ ఐ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్స్ ఆల్. యాక్యువేటర్ అంటాడు. యాక్యువేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద సిస్టమ్ అకార్డింగ్ టు ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కమాండ్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. There is an activator is there, which is another controller, it's a type of a new system. You will introduce that one before the system, and activator is going to activate the system, maybe characteristics or maybe components. Mechanical ga aina activate cheyachadi, electrical ga aina activate cheyachu ఆ సిస్టమ్. ఎన్ని రకాల సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, రడార్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, బయోమెడికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, రోబోటిక్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మెకాట్రానిక్స్ అంటాడు. దేర్ మే బి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, అనలాగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ దానికి ఎట్లాంటి కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలో దానికి రిలేటెడ్ యాక్టివేటర్స్ ఉంటాయి. దోస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివేటర్స్ ఆర్ దే. బట్ యాక్టివేటర్ ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్టివేట్ ద సిస్టమ్. బట్ దేన్ని బట్టి యాక్టివేట్ చేస్తుంది అంటే ఎర్రర్ సిగ్నల్ కావాలి. దాన్ని ఎర్రర్ సిగ్నల్ ఎవరిస్తారు? ఫీడ్బ్యాక్లో నువ్వు అవుట్పుట్ నుంచి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నావు. రివర్స్ పాత్, ఇన్ ద రివర్స్ పాత్ దెర్ ఇస్ ఎ సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫీడ్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ టు ద ఇన్పుట్ సెక్షన్. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి కమాండ్ సిగ్నల్కి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఎస్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు that is the input to the actuator, and that actuator is going to activate the system. So closed loop means there may be two variations. One is with the manual, మనం ఆలోచించుకోవచ్చు చూడటం బట్టి, మనం అబ్జర్వ్ చేయడం దాన్ని బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గీజర్ తీసుకున్నావు. గీజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కంటైన్ సర్టన్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ సర్టన్ spiral component is there, electrical component. According to the electrical signal, that particular spiral component is going to heat up. అది హీట్ అప్ అవుతుంది. అది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? వాటర్ని హీట్ చేస్తుంది. దాన్ని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లూజ్ అవుట్ యాజ్ లైక్ ఓపెన్ లూప్లో వదిలేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? బర్న్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్గా ఏమైపోతుంది? ఆ సిస్టమ్ బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటర్ కూడా వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 100 degrees బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఎట్ పర్టికులర్ జంక్షన్ వాట్ హ్యాపన్స్? సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది అలా వదిలేస్తే.
సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, వాటర్ పూర్తిగా బాయిల్ అయిపోయింది అండ్ హీటెడ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్, దెర్ ఈజ్ నో వాటర్, దెన్ ద సిస్టమ్ దేని మీద పనిచేస్తుంది, ఏదైతే బౌల్ ఉందో ఆ బౌల్ మీద పనిచేస్తుంది. సో ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బర్న్ అవుట్. మొత్తం సిస్టమ్ అంతా ఏమైంది, నాకు కొలాప్స్ అయిపోయింది. వేర్ యూ రిక్వైర్ వాటర్, క్లోజ్ లూప్ కావాలి అక్కడ నాకు. అంటే ఐ వాంట్ అబ్జర్వ్ హౌ మచ్, ఎంత వాటర్ బాయిల్ అయింది. అది నువ్వు ఎలా చేస్తావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్గా చేసావు అనుకో, అటు చెక్ చేసుకుంటావు వాటర్ ఎంత వాటర్ హీటప్ అయింది. వెంటనే ఏం చేస్తారు మీరు, ఓకే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ, దిస్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ సెటన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రీచ్డ్, వాటర్ లెవెల్ అదే టెంపరేచర్ లెవెల్, దెన్ ఆటోమేటికల్ ఏం చేస్తావు నువ్వు, యాజ్ అ మాన్యువల్ యూ విల్ టర్న్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. అప్పుడు అది క్లోజ్ అయింది, సిస్టమ్ క్లోజ్ అయింది, ప్లస్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ అయింది కూడా. అక్కడ ఎక్కడ బర్నింగ్ లేదు, కొలాప్స్ లేదు, వాటర్ కూడా నువ్వు అనుకున్న టెంపరేచర్కి స్టేబుల్గా ఉంది. సి ఇట్ ఈస్ ఇన్ మాన్యువల్, దాన్ని ఏమంటాడు వాడు, మాన్యువల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాడు. మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం, పాసిబిలిటీ ఉంది నీకు, నువ్వు చేయగలవు కాబట్టి. అదే యూరియా లాంటి లేకపోతే పెట్రోలియం లాంటి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో హౌ మచ్ టెంపరేచర్, హౌ మచ్ హ్యూమిడిటీ, హౌ మచ్ ప్రెషర్, సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, వేరియబుల్స్ నువ్వు వాటిని మెజర్ చేసుకుని కంట్రోల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు ద ఫర్నేస్ ఆర్ నియర్ టు ద ఫర్నేస్? హైలీ ఇంపాసిబుల్. వేర్ యూ రిక్వైర్ a different controllers, different sensors, different transducers, they will involve in the system, or they are going to give us a different signals. According to those signals, you will adjust the system. ఏదైనా అవనివ్వండి, అది టెంపరేచర్ అవనివ్వండి, హ్యూమిడిటీ అవనివ్వండి, ప్రెషర్ అవనివ్వండి, స్పీడ్ అవనివ్వండి, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, ఎనీథింగ్. బట్ అట్లాంటి స్టేజెస్లో మీరు చేయాలి అనుకుంటే హైలీ, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, వి విల్ డిజైన్ ఎ సిస్టమ్ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ automatic control system. For automatically, it will judge the output using sensor that will give out to the input. Where once again there may be error, and at error ఏం చేస్తావు, యాక్టివేటర్కి ఇస్తావు. యాక్టివేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎర్రర్ బట్టి సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తుంది, సిస్టమ్ మళ్ళీ అవుట్పుట్ని చేంజ్ చేస్తుంది. సో దేర్ మే బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆటోమేటిక్ ఫ్యాషన్. ఇంకా అందులో మనిషికి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, సిస్టమ్ దాని అంతా అదే జడ్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు. So there are three different variations: open loop, manual, closed loop, automatic control system. So there are maybe three different variations. Okay. So that according అంటే ఆ పాయింట్స్ బేసిక్గా మీరు దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న పాయింట్స్ని మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ objectives are there. So many objectives are there. The second objective is going to find out the ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్, గివెన్ సిస్టమ్. యాక్చువల్గా మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్ సిస్టమ్. ఒక యాక్చువల్ సిస్టమ్ నీకు ఇవ్వడం ఇచ్చి దాని మీద నేను ఆపరేషన్స్ చేయమండవు, బట్ హీ విల్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ సర్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ టు డూ వాట్. అక్కడ ఏం చేయాలి, నేను సపోజ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఎ కంట్రోల్ ఇంజనీర్, what are the basics to perform to control certain object or control certain variable? What are the basic structure, basic mathematical operations, basic rules and regulations? So ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం. అంతేగాని ఒక రోబోటిక్ సిస్టమ్ తీసుకోము, లేకపోతే ఇంకేదో ఒక లిక్విడ్ లెవెల్ సిస్టమ్ తీసుకోము, లేకపోతే ఇంకేదో టర్బైన్ సిస్టమ్ తీసుకుని దాని మీద ఆపరేట్ అంటే యాక్చువల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకోవట్లేదు మీరు. యు ఆర్ ట్రీటింగ్ దట్ వీఆర్ అంటే మనం కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్, కొన్ని రూల్స్, ఈక్వేషన్స్, ఫంక్షన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ లెర్న్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్, అంటే ఫర్ కంట్రోలింగ్ సర్టన్ థింగ్. అవన్నీ మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అందుకని ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్లో వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇంట్రడ్యూస్ సర్టన్ బేసిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటున్నాడు. ఓకేనా, బేసిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ని వాడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయమంటున్నాడు. బేసిక్గా వాట్ ఈస్ ఓపెన్ లూప్, వాట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ లూప్ అంటున్నాడు. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ there may be different objectives. Suppose in the second one we have to find out the transfer function of a given system. అంటే వాడు ఒక ప్రోటోటైప్ ఇస్తాడు. యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ప్రోటోటైప్. ఒక శాటిలైట్ తయారు చేయాలి అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా శాటిలైట్ తయారు చేయవు, కానీ దానికి ముందు చిన్న ప్రోటోటైప్ తయారు చేసుకుంటాం. దాని మీద
సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తావు, దాని మీద ఎన్నో సిమ్యులేషన్స్ చేస్తావు కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసి. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్, సర్టన్ పాయింట్ దట్ ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్, గుడ్, కంట్రోలబుల్, యాక్యురేట్. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద యాక్చువల్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అంతే, మనము బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే దిస్ బేసిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. నా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు చాలాసార్లు మ్యాథమెటిక్స్లో వచ్చి ఉంటుంది కూడా మీకు. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ పై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ బట్టి మనం అది యూజ్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సర్టన్ టాస్క్స్ ఫ్రమ్ దట్ సిస్టమ్. కొన్ని నాకు కావాలి ఆ సిస్టమ్ నుంచి. ఎట్లా స్టేబుల్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేను, నేను డైరెక్ట్గా చెప్పలేను. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కావాలి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి అంటే దేర్ మే బి సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, దాని నుంచి తయారు చేసుకోవాలి. ఆ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఎలా తయారు చేస్తాం అంటే సమ్ ప్రొసీజర్లు ఉంటాయి. అంటే ఇదంతా ఒక మోడల్ అంటాడు, దాన్ని మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అంటే. అంటే నువ్వు ఒక మోడలింగ్ అనేది చెయ్యాలి, ఒక సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అది మనకు కావలసిన విధంగా అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేయాలి, అవసరమైనప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, యాక్యురేట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ప్రిసైజ్గా ఉండాలి. ఇవన్నీ మనకి ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే ముందు సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఎక్విటెన్స్ అంటాడు, అదే అనలైజ్, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ వీ రిక్వైర్ మోడలింగ్. సో మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్, వీ హ్యావ్ టు మోడల్ ద సిస్టమ్. అదే చెప్పాను ఇప్పుడు నేను, ప్రోటోటైప్. అంటే నువ్వు ముందు ఏం చేస్తున్నావు అంటే చిన్నదాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నావు యాక్చువల్ సిస్టమ్ తయారు చేసే ముందర. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం, మనం ఒక సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్గా నువ్వు చేయలేవు, డిజైన్ చేయలేవు డైరెక్ట్గా. బట్ బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ విల్ డూ ద మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్. ఫ్రమ్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ విల్ గో టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యూ విల్ అనలైజ్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, అది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుంది, యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్, ఆ సిస్టమ్ గురించి అన్నీ అనమాట. ఇంకా సో ఇన్ అవర్ సబ్జెక్ట్ అవర్ బేసిక్ పాయింట్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ప్లీజ్ చెక్అవుట్, మీరు ఒకసారి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, చెక్ చేసి చూడండి. ఎక్కడ చూసినా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది. అది లేకపోతే నువ్వేం చేయలేవు అనమాట, ఇంకా నథింగ్ ఈజ్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో యాజ్ ఎ కంట్రోల్ ఇంజనీర్, ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్ కింద నువ్వు ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయితే ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఆ సిస్టమ్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నా, దాని నుంచి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ ఆన్ చేయాలన్నా, దాని యొక్క అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేయాలన్నా, ఆ సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉందో లేదో చెప్పాలన్నా, ఎనీథింగ్ యూ రిక్వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అంటే ఏంటి అంటే ఒక బాక్స్ ఉంది, whether it is in the open loop or maybe in the closed loop, you have to find out the ratio of output function by input function using any transformation, Laplace transformation or maybe any other transformations. అది ఉండగలిగితేనే మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయగలుగుతారు, లేకపోతే ఏం చేయలేరు. ఓకే, సో యాజ్ అ కంట్రోల్, అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్లో మెయిన్గా ఏం చేస్తాం మనం, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. వాడు ఎలాంటి సిస్టమ్ ఇచ్చినా కూడా వన్స్ మీ దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది అంటే మీరు ఎలాంటి వర్క్ అయినా కూడా దాంతో పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ అచీవ్. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్. Now, such a way, in the third objective, there may be two areas or two domains. One is time domain, second one is the frequency domain. ఇది తెలుసు మీకు, మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ ఎక్కడప్పుడు వచ్చే ఉంటుంది. టైం డొమైన్ అంటాడు, ఒకటేమో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అంటాడు. అంటే వన్స్ వి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద యాక్చువల్ సిస్టమ్ వాల్యూస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ అవర్ నోన్ వాల్యూస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదో ఒక లిక్విడ్ లెవెల్ సిస్టమ్ ఉంది, దానికి హైట్, వెయిట్, వాటర్ లెవెల్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దానికి ఇది ఏమర్థం అవుతుంది మీకు, దాన్ని ఎలా మీరు చేయగలుగుతారు? అదే మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏ డిఫైనబుల్ ఆర్డర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ ఈవెన్ దో నువ్వేం చేయొచ్చు, దాన్ని కంప్యూటరైజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నీకు సంబంధం లేనిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోలియం ఆర్ మేబీ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఈస్ దేర్,
In the industry, there may be so many number of objectives, so many number of variables. How can we understand? ఎట్లా దాన్ని నువ్వు మోడల్ చేయగలవు, ఎలా దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటావు, ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతావు దాన్ని అంటే వేర్ యూ వాంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అదే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది. ట్రాన్స్ఫర్ నీకు తెలిసిన దాంట్లోకి నువ్వు కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటావు. దెన్ యూ విల్ అప్లై సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు కంట్రోల్, టు స్టేబుల్, టు గెట్ యాక్యురేట్, టు గెట్ ప్రిసైజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అందుకనే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. Laplace transformation. It is going to transform a different system characteristics into known characteristics. నీకు తెలిసిన దాంట్లోకి తెచ్చేసుకుంటాం. దెన్ యూ అప్లై ఎనీథింగ్. ఏదైనా అప్లై చేసుకో, ఏదైనా గటాన్ చేసుకో. సచ్చేవే అదంతా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి దేర్ మే బి టూ రూట్స్, త్రూ ద టైమ్ డొమైన్ ఆర్ మేబీ త్రూ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. అంటే టైం డొమైన్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ద్వారా వచ్చే వేరియబుల్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, ఆర్ మేబీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. So that is another objective. So like this, there may be so many objectives are there. Or maybe if you go to the another one, you are going to design a control system. For designing a control system, we require parallel understanding between the transients, time domain analysis and frequency domain analysis. If you go to the frequency domain analysis, where we will perform so many operations on graphical notation. ఆ గ్రాఫ్స్ నుంచి సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గటాన్ చేస్తారు. అక్కడ అవన్నీ మార్చుకుంటూ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మార్చుకుంటారు. అంటే ఐ విల్ రిపీట్, ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద యూ విల్ బి ఇన్ ద టైమ్ డొమైన్ ఓన్లీ. అంటే టైం డొమైన్లో ఉంటే సరిపోతుంది అంటే కుదరదు. అంటే ప్యారలల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి. అంటే రెండింటిని ప్యారలల్గా తీసుకెళ్ళాలి, ప్రపోర్షనల్. మళ్ళీ టైం డొమైన్లోనూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్, అండ్ ప్యారలల్లీ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో కూడా రెండింటిని ఒకదానితో ఒకటి మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వేరీ చేసుకుంటాం. విల్ గెట్ సంథింగ్, ఏదో మన గోల్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను నేను, ఓపెన్ లూప్, క్లోజ్డ్ లూప్, మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్, frequency domain analysis. You please understand analysis. You are analyzing the system characteristics, or you are analyzing the behavior of the system according to your goal. Whether it is a control చేయాలి అంటే కంట్రోలింగ్, సిస్టమ్ని స్టేబుల్గా ఉంచుకోవాలంటే స్టేబుల్గా ఉంచుకోవడం. ఆ 2 పాయింట్స్ డైరెక్ట్ పాయింట్స్ అమ్మా. దేర్ మే బి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్, ఎన్నో చాలా ఉంటాయి. బేసిక్గా మనకు 2 పాయింట్స్ తొందరగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను, కంట్రోల్ అండ్ స్టెబిలిటీ. ఓకే. సో సచ్ ఏ వే there is a one tool is there, a basic tool. It can be directly applied onto the computers. That is state variable analysis, state space technique అంటాడు మీకు. ఓకే. ఇన్ బిట్వీన్ చాలా ఉంటాయి మీకు, చాలా so many number of mathematical calculations are there, so many number of functions, so many number of. సో యాక్చువల్గా మన సబ్జెక్ట్ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ కాదమ్మా, మొత్తం అంతా మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్. హౌ టు పర్ఫార్మ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ టు అచీవ్ సర్టెన్ గోల్. ఏదో ఉంటుంది, ఫీడ్బ్యాక్, సెన్సిటివిటీయా, స్టెబిలిటీయా, సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. దానికోసం మీరు సో మెనీ ఈక్వేషన్స్ వాటిని మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ మీద మీరు అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సంథింగ్ గ్రాఫికల్ నొటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గ్రాఫ్స్లో రకరకాల గ్రాఫ్స్ గీసి సర్టన్ పారామీటర్స్ వాటి యొక్క వాల్యూస్ని అచీవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాటికంటూ కొన్ని ఇది ఉంటుంది, టాలరెన్స్ ఉంటుంది. ఎక్కువ వస్తుందా, తక్కువ వస్తుందా, మీడియంగా ఉందా. సపోజ్ ఇఫ్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ, దెన్ వాట్ అబౌట్ యువర్ యాక్చువల్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఒక వాల్యూ చేంజ్ చేస్తారో దానికి ప్రపోర్షనల్గా మీ ఇండస్ట్రీ ప్లాంట్ దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది, దేర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్ సిస్టమ్ టు యువర్ నార్మల్ యువర్ నోన్ సిస్టమ్.
మరి ఇది ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు వాల్యూ చేంజ్ చేశారు అంటే దట్ విల్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఇన్ ద ప్లాంట్. ఓకేనా? అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ప్లాంట్లో వర్క్ చేయలేరు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసుకుంటున్నాం మనకు కావలసిన దాంట్లో. అక్కడ మనం సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అదే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేసి వన్స్ అగైన్ వీ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఆర్ యూ గెటింగ్? డైరెక్ట్గా ప్లాంట్లో చేయలేం కూడా. ఓకేనమ్మా? So these are the some basic objectives, and we will learn these objectives by chapters 1, 2, 3, 4. And the last chapter we are having a tool. The tool is a control systems tool. Is a state space technique. Okay. But state of a system. What is the state of a system? For example, we will consider a temperature. Suppose from time to time the temperature is changing. It's a degree. Then there may be a state change, state of a system. So according to that one, you will form certain space. In the space, you will vary certain things to control, or maybe some you will get some stability. So there may be some points are there. We will discuss one by one whenever we enter into the chapters. Okay. So in the coming class, నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుని ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్కి బేసిక్ థియరీ తీసుకుని once again I will explain point by point. Okay. I'll repeat the same class using certain basic block diagrams and basic systems తీసుకుంటాం. అంటే యాక్చువల్ సిస్టమే తీసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం, రిప్రజెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్టన్ బ్లాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ సిస్టమ్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అని బ్లాక్లో రాసుకుంటాం. కంట్రోలర్ అని చెప్పి రెగ్యులేటర్ అని చెప్పి ఒక బ్లాక్లో రాసుకుంటాం. ఫ్యాన్ అనేది ఒక బ్లాక్లో రాసుకుంటాం. ఫీడ్బ్యాక్లో ఏదర్ మనిషి నేనుంటాను, లేదంటే ఒక ఆటోమేటిక్ సెన్సర్ని పెడతాను. ఆ సెన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెన్స్ ద స్పీడ్, అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద regulator, and regulator is going to change the speed of the fan. So such a way I will put up some examples. So coming class I will show that. Okay. Next class లో మనం ఏం చేద్దామండి, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఓవరాల్గా మాట్లాడుకున్నామో ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఒక్కొక్కటి డిఫైన్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ విల్ గో టు యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? రైట్. గుడ్. థ్యాంక్ యూ.